عوام بھی باشعور ہے, میڈیا نے جتنا لوگوں کو باشعور اور اویئر کر دیا ہے, اور دوسرا اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو اور پی ٹی آئی کو چاہتا ہے اسپیشلی کہ ایسی ایجوکیٹڈ فیملی سے خواتین آئیں جو کبھی پہلے سیاست میں جنہوں نے موو نہیں کیا تھا. یہ ساری خواتین ایسی ہیں, ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ ایک تنہا ایک مرد مومن مرد آہن نکلا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں, کیونکہ وہ صرف ہمارے ملک کی, ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی بات کر رہے ہیں. جو آپ نے سیاسی صورتحال ابھی کی بات کی, تو یہ جو ڈرامہ انہوں نے یہ کر رہے ہیں, بیسکلی جو ہمارے ایٹامک اثاثے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ کمپرومائز ہونے جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے ایسی باتوں میں تو کہوں گا کہ یہ بات مٹی نہیں جائے. یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, ڈفرنٹ تھیریز چل رہی ہیں. دوسری وہ آنکھیں نکال لینی چاہیے, وہ زبانیں کھینچ لینی چاہیے انشاءاللہ, جو اثاثوں کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کریں. لیکن ان سے یہ جو چوروں کا لٹیروں کا ٹولہ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے مفاد پرست ہیں کہ ان کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ملک دیکھیں, ان کے جو فیکٹریاں ہیں, ان کی ملیں ہیں, وہ دن رات کتنے دن یہاں بیٹھ لیں گی جب تک خان صاحب ادھر ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. منڈے کا کیا فائنل ہو رہا ہے؟ منڈے کا دیکھیں خان صاحب اس کو فائنل کریں گے, لیکن ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم جو یہ چاہیں وہ کریں. ہم اس کو اپنے جو لیگل ٹکراؤ نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے. ہائیلی اپریشیٹڈ. السلام علیکم میڈم. عمر کے اس حصے میں رات کے وقت ڈیوٹیز دینا اور یہاں پر موجود ہونا, پولیٹیکلی میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ ون تھنگ کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک پولیٹیکل نظریے کو لے کر چل رہے ہیں جو ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے. یہ نہیں ہوگا تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی. منڈے کے لیے کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ سیٹ کی ہے. کیا بہتر نہیں ہے کہ خان صاحب منڈے کو کورٹ کے سامنے اپیئر ہوں؟ ہاں, سیکیورٹی کنسرن بہت امپورٹنٹ ہے, ہیلتھ کنسرن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے. کیا بہتر نہیں کہ وہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ سیٹ کر دیں جو ماضی میں نہیں ہوئی؟ مجھے ایک چیز بتائیں. بسم اللہ. کبھی انہوں نے اس سے پرہیز کیا تھا؟ پہلے بھی جتنے کورٹ کیسز تھے ان میں ہمیشہ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. گولیاں انہوں نے کھائی ہیں, مار انہوں نے کھائی ہے, جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے, پورے قوم کو پتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس حالات میں جو آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی وہ کس طریقے سے بات کرتی ہے ان کے بارے میں, رانا ثناءاللہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. میں مخل ہو سکتا ہوں آپ کی بات میں, ویڈیو اپالوجی. دیکھیں, پولیٹیکل رائیولری یہی ہوتی ہے. میری ایک سیکنڈ. سیاسی مخالف کا کام ہے کہ وہ آپ پر سیاسی حملہ کرے گا. اب اس کے سیاسی حملے کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بند ہو جائے پھر ہم چلیں گے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. قانون کا احترام میرے خیال سے ہمیں جانا تو چاہیے. میں اسی پہ ہی آ رہی تھی کہ آج تک آپ نے کسی قانون کو ایسے بگڑتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے. ان کے گھروں میں جا کر ان کے حفاظتی بیلز میں جاتے ہیں. یہاں ایک آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, سب کچھ کیا ہے جو کچھ کر سکتے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو ہمیں پہلے تو گارنٹی چاہیے کہ اس کو پھر قتل کرنا استغفر اللہ اس ملک کے لیے بہت بڑا زہر قاتل ہوگا اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کوشش بھی کرتا ہے. پورے مسلم امہ کے لیے یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ کتنا کچھ کر چکے ہیں. آپ نے تو 10 مہینے دیکھا, ہم نے تو دیکھا ہے جب سے یہ پنجاب یونیورسٹی سے اٹھائے گئے تھے, تو میں نے تو بہت کچھ دیکھا. ہم نے دیکھا ہے جب قاتلانہ حملے ہوئے تھے جو ہم لوگ اسلام آباد کے دھرنے میں. ایک چیز ہے, ڈیڈ لاک تو کھولنا پڑے گا. ڈیڈ لاک کھلے گا, مگر کس طریقے سے کھلے گا has to be done with the institutions. میں وہی بتانے لگا. Institutions have to play a role. ایک بدقسمتی ہماری ہے کہ انسٹیٹیوشنز اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں. وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, I'm very loud and clear about it. 124 سے اس پر لگائی جاتی تھی کہ یہ بغاوت ہے. ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہر کوئی کرتا ہے. یہ لٹ پہلے کیوں نہیں توڑی گئی تھی؟ اب کوئی ایسی بھی پارٹی نہیں ہے جو پارلیمان میں نہیں رہ کے, اور کسی نے بھی اس کو توڑنا نہیں چاہا. Yes, but you have to have the majority. آپ کو پتا ہے کہ کون سے کتنے لوگ ہیں, انہوں نے کس قسم کے قانون بنائے ہیں. ابھی آپ کو نائب میں بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کے قوانین کو بھگتتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں,
नून लीग भी वही भुगतती है, पीटीआई भी वही भुगतती है। तो ये सब मिलकर उन चीजों को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एटलीस्ट उनको तो माइनस कर सकते हैं। बात सुने, पहले तो आप बताएं कि मुकदमे एक दूसरे पे किसने डाले थे? पीटीआई ने तो नहीं डाले उन पे मुकदमे, वो तो उन्होंने अपने आप में डाले, आप मुकमुकाव कर रहे हैं। तो ये तो बात हो रही है ना कि कानून की तो धज्जियां उड़ रही हैं, और लोग जरूर पिछले जो आपने कहा था इस पे रोजाना हम बात करते हैं कि ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है दो चीजों के लिए। एक हो रहा है क्योंकि ये इन्होंने जो मायदे किए हैं ये आवाम को पिसाने के लिए किए हैं, ये जो मायदे किए खान साहब को क्या फिर ये सही था कि उनको पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए था? ना आते बाहर तो एटलीस्ट वो अंदर बैठकर कानूनी मामलात में अपना अमल दखल रख सकते थे। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। जो आपके कानून है, जब यही धज्जियां उड़ा रहे थे, आपके पास ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामान में इनको नाकों चने चबवा सकते थे आप, लेकिन आपने चूज किया कि नहीं हम बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे, लोगों में जाएंगे, अवेयरनेस आवाम को देंगे। तो ये तो अंदर रह के भी हो सकता नहीं होता है, नहीं हो रहा था। मैडम मेरा क्वेश्चन ले लीजिएगा, मैं सारों से जवाब ले लूंगा जो बोलना चाहेगा। रिश्वत, मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अजाब रिश्वत है। अगर रिश्वत, करप्शन तब भी होती है जब रिश्वत होती है, रिश्वत के बगैर करप्शन होती ही नहीं है। रिश्वत असल मर्ज है। इतनी तहरीकें चलती हैं, इतना कुछ होता है कि पॉलिटिकल एलीट ये तय कर ले कि हम किसी राशि को अपने दरमियान बैठने की जगह नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी सियासी जमात। इज इट पॉसिबल या पॉसिबल ही नहीं है? ये पॉसिबल है अगर ऐसी पॉलिसीज वो कौन सी जमात है, मुझे उसका नाम प्लीज बताइए। हमें तो मौका ही नहीं दिया गया ना, पीटीआई को मौका देते तो इंशाल्लाह हमारा जो मदीना की रियासत खान साहब ने कहा था ना, इंशाल्लाह वैसे ही बनने जा रहे थे। और जितनी रिलैक्सेशन आवाम को उन्होंने दी है, जितने प्रोग्राम्स उनके शुरू हुए, हेल्थ कार्ड देख लें, नहीं मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ। रिश्वत इंशाल्लाह खत्म करने की इंस्टीट्यूशंस में से रिश्वत को खत्म करना। मेरी बात सुने, मैं एक बात कहना चाहूंगी, इतना बड़ा माफिया है खान साहब तो आ गए, वजीर आजम भी बन गए, मगर उस जो नीचे बहुत बड़ा माफिया है ना, वो अभी कभी खड़ा भी, अभी भी कभी भी खड़ा वहाँ, और वो नहीं आने दे रहा खान साहब को, क्योंकि ये जंग है, वो नहीं चाहता कि खान साहब बुराई की। शैतान अपना वार करेगा और दूसरी दफा ज्यादा तगड़ा करेगा। मेक श्योर। मगर आपकी तैयारी क्या है? मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला जब खान की हुकूमत आएगी ना, और उसमें सिर्फ पूरी पावर खान साहब को मिलेगी। और अगर आप में से ही कोई उठकर ऐसा कोई काम करता है तो उसको गिरेबान से पकड़ के नीचे लाएंगे। मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ। देखिए, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहली बात आपने की रियासत मदीना की। देखिए, रियासत जो है ना हुकूमत नहीं बनाती है, रियासत अफराद बनाते हैं। हर फर्द अपना जायजा ले कि क्या वो रियासत मदीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और जो बात आप रिश्वत की कर रहे हैं, ये रिश्वत जो है ये वो नासूर है कि जिसके पास 10 रुपए की रिश्वत का इख्तियार होता है वो 10 की करता है, और हुक्मरान जो है उसके पास करोड़ों अरबों का इख्तियार है, वो करोड़ों अरबों की करता है। तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हमारा ये जो है इनकलाब पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी की एक मिसाल है, चोर उचके चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। हाँ जी, बिल्कुल। क्या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये राइज फैक्ट है कि नहीं है? ये और मैं हर सियासी जमात की बात करूं, क्योंकि मेरा नुमाइंदा सियासतदान होता है, मेरा नुमाइंदा सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो तो हमारा मुलाजिम है। मैं आपको इस बात का भी जवाब देती हूँ। देखिए, फी जमाना हम डेमोक्रेसी के जिस फॉर्म में रह रहे हैं ना, बुनियादी तौर पे वो इस चीज का सबब है। हमारे Which is the worst form of democracy? जी, अब बात ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिर्फ बल्दियाती सिस्टम के लिए होनी चाहिए। कानून साजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का नतीजा तो बल्दियाती सिस्टम क्यों नहीं लाए आप? तो बल्दियाती सिस्टम जो है हमारा, जो जिस वक्त आप लाएंगे 21 का अप्रूव हो गया पंजाब में, आपके सामने जो है पंजाब में अप्रूव हो गया। सबसे पहले इंतखाबात केपीके में करवा दिए। मैडम, वीडियो अपॉलॉजी। एक शख्स घर से निकला जानिबे मंजिल, अब जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचता मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगा सकता कि भाई साहब पहुंच गए हैं। तो आप लोग मंजिल पर नहीं पहुंचे थे, और रास्ते में वो माफियाज खड़े हुए जिनकी आप बात करते, अब धरना तो उसे आपने। मैं आपको इस बात, गरीब आदमी तो कितनी देर ह्यूमन शील्ड बनेगा? गरीब आदमी नून लीग की भी ह्यूमन शील्ड है, गरीब आदमी पीटीआई की भी ह्यूमन शील्ड है, गरीब आदमी पीपल्स पार्टी की भी ह्यूमन शील्ड है। उसका कसूर क्या है?
जवाब सुनिए, जवाब ये है कि इसका जवाब है मैथमेटिक्स, इसका जवाब है पीटीआई ਨੂੰ देगा तो सही वोट होएगा। अच्छा, वो हलाल वोट है, बाकी हराम वोट है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। यानी जो वोट पीटीआई को मिलेगा वो हलाल है, बाकी हराम है। सादा सा सवाल ये है कि गरीब आदमी जाए कहाँ? जो गरीब आदमी है ना वाकई ही पिस गया, मीडियोकर भी पिस गया है। अमीर आदमी की भी चीखें निकल ही गई हैं इस महंगाई से। निकलनी चाहिए वैसे, इधर इतने मैंने खुशी है। और अच्छा, मैंने इसलिए खुशी है कि ऑब्वियसली दूसरी बात ये है कि जी जब खान साहब कोविड आया अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हम लोगों ने कर कराया कि सेहत कार्ड दिया, खान साहब को कहते रहे सेहत कार्ड 10 लाख का था वो भी हो गया। फिर हम लोगों ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। मैंने पहले आपसे कहा था, मैं माजरत कि सब हो चुकी है, आगे का लाया अमल क्या है? जिस गड्ढे में गरीब आदमी गिर गया है, प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताता हूँ, एक सेकंड, वो गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको क्या निकालने का मैकेनिज्म है आपकी पार्टी के अब पास? हम भी गड्ढे में गिरे हुए हैं समझे, खान साहब को लेकर आएंगे तो कुछ होगा। बात ये है कि खान साहब को जो है इसलिए इस वक्त हम थ्रेटन फील कर रहे हैं क्योंकि ये अटेम्प्ट कर चुके हैं खान साहब पे एक जानलेवा। ये जायज बात है। तो हम जो है क्या आप ये कहती है खान साहब गैर महफूज है, इस वजह से कोर्ट नहीं जा सकते? इस वजह